बेटा ये साडा टॉपिक जिहड़ा है 6वीं तो 7वीं 8वीं 9वीं सारे वास्ते है, जिस ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਪਾਦ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਦ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਪਾਦ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਪਾਦ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ 2 ਹੈ, 2 ਸਿਰਫ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। 7 ਹੈ। तो इस तरह की संख्यावां जिहड़ियां सिर्फ अपाद संख्यावां हैं, जिहड़ियां सिर्फ अपने ही पहाड़े ते जांदियां हन, वो असी शुरुआतियां तो सानूं पता है, पर असी 100 तक किद्दां जावांगे इस बारे तुहानूं मैं 2 मैथड दसांगा। साडा ये पहला मैथड है, इस तो बाद असी दूजा मैथड डिस्कस करांगे। सब तो पहलां असी 1 नूं बेटा कट देना है, क्योंकि 1 अपाद संख्या नहीं हुंदा है। हुण असी अपाद संख्या लभण जा रहे हैं। हुण तुसीं असी 1 बाय पहले दा पहाड़ा देखीए ना, सब तो पहलां साडे कोल 2 आंदा है, 2 नूं असी सर्कल कर देना है तो 2 के पहाड़ से जिन्ने भी अखर आते होंगे सारे कट देने हैं बेटा, क्योंकि अपाद संख्या की कहती है वो अखर जोड़ा किसी होर के पहाड़े से नहीं आता है। इट मीनस 2 के पहाड़ से जिन्नी भी रकम आदि ने वो सारिया कट दईए। हूँ 2 का पहाड़ा तो सारे पता जिस संख्या होंगे, जिन्नियां भी जिस संख्यावां सारिया कटनिया ने, तो 2 के नाल सामने पूरी की पूरी लाइन कट हो जानी है, 4 वाली लाइन पूरी कट हो जानी है, 6 वाली लाइन भी पूरी कट हो जानी है, 8 वाली लाइन भी पूरी कट हो जानी है, तो 10 वाली लाइन भी पूरी की पूरी कट हो जानी है। इस तरह असी जिस संख्यावां सारियां कट दित्तियां ने जो कि 2 के पहाड़े ते जांदी सी। इस तो सानूं की पता लगा कि अपाद संख्यावां दे विच इक्को ही रकम जिस्त हुंदी है जिहड़ी कि 2 हुंदी है। तो असीं लिख लिया बेटा कि साडे कोल जिस्त अपाद संख्या सिर्फ 2 हुंदी है। पूरे 1 तो ले पूरी गिनती दे विच अगर तुहानूं कोई पूछेगी कि अपाद संख्यावां जिस्त हो सकदियां ने, तो तुसीं कहोगे हाँ जी हो सकती है। सिर्फ इक्को ही जिस्त संख्या 2 है जिहड़ी कि अपाद संख्या या प्राइम नंबर हो सकती है। हुण असीं अगला नंबर 3 हाईलाइट करन लगे हाँ कि 3 का पहाड़ा। हुण जिन्ने भी अखर 3 के पहाड़े ते आंदे ने वो सारे असीं कट देने हैं। ध्यान नाल तुसीं देखना है कि असीं किस तरीके नाल कट रहे हैं। 3 के पहाड़े ते 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कटिया जा चुका है, 3 तिया 9, 4 तिया 12 कटिया जा चुका है, फिर 15। तो इस तरीके भी कर सकते हो। 15 तो बाद 2 छड्ड के 18, फिर 2 छड्ड के 21, 1 2 छड्ड के 24 कटिया गया, 25 26 छड्ड के 27, 28 29 छड्ड के 30, 31 32 छड्ड के 33, 34 35 36, 37 38 39, 40 41 42 कटिया हुआ, 43 44 45, 46 47 48 कटिया हुआ, 49 50 51, 2 छड्डी जाने 52 53 छड्ड के 54 आ गया, 55 56 कट के 57 आ गया, 58 59 छड़ के 60 आ गया, 61 छड़ के 63, 64 छड़ के 66, 67 छड़ के 69, 70 71 छड़ के 72, 73 74 छड़ के 75, 76 77 छड़ के 78, 2 छड्डी जाने हैं तो तीजा कट्टी जाना है, 2 छड़ के तीजा कट देना, 2 छड़ के तीजा कट देना, 2 छड़ के तीजा कट देना, 2 छड़ के तीजा कट लिया, 2 छड़ के तीजा कटता, 2 छड़ के तीजा कटता। इस तरह असीं सारे 3 के पहाड़े के भी अखर कट दिते ने बेटा। हुण साडा 4 पहले ही कटिया जा चुका है। हुण असीं 5 का पहाड़ा देखांगे बेटा। हुण असीं 5 नूं हाईलाइट करांगे। 5 साडा तीजा अपाद संख्या है, प्राइम नंबर है। हुण 5 के पहाड़े ते जिहड़े भी अखर जांदे होणगे असीं कटांगे। हुण सानूं सारिਆਂ नूं पता है कि 5 के पहाड़े 'ਚ ਉਹੀ अखर कट जांदे ने जिहड़े कि अखीर 'ਚ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ अखीर 5 ਹੁੰਦਾ है। ये 5 के सामने वाली पूरी लाइन साडी फेर कट हो जानी है। तो इस तरह असीं 5 के पहाड़े ते सारियां रकमां भी कट दित्तियां हैं। हुण अगला अखर साडा आंदा है 5 तो बाद 6 कटिया होया है, तो साडी वारी आ गई है 7 की। हुण 7 के पहाड़े के अखर कटने हैं, ध्यान नाल देखना बेटा सारिਆਂ ने। हुण 7 के अखर के पहाड़े किस तरीके नाल कटे जाणगे। हुण 7 के पहाड़े 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कटिया होया है, 7 तिया 21 वो भी कटिया होया है, 7 चौका 28 भी कटिया होया है, 7 पंजा 35 भी कटिया होया है, 7 6 42 कटिया होया है, 7 7 49 ये नहीं कटिया, 7 8 56 पहाड़ा तो सारिਆਂ ਨੂੰ आंदा है, 7 नाम 63 कटिया होया है, 7 नाम 7 ਦਾ 70। हूँ 70 तो अगे भी जाना है, तो 70 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 जोड़ो 77, ठीक है ना। फिर वो 7 जोड़ो 84 कटिया होया, 84 में 7 जोड़ो 91, 91 से 7 जोड़े 98। तो इस तरह से 7 का पहाड़ा भी कर दिता है। साडी पहली लाइन देखो पूरी हो चुकी है। इट मीनस हुण जिन्ने भी अखर तुहानूं दिख रहे हैं सारे साडे अपाद संख्यावां ही हैं। तो हुण असीं अपाद संख्यावां नूं सर्कल करन लगे हाँ। 7 तो बाद साडा अपाद संख्या है 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79,
83 99 ਤੇ 97 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਾ 3 ਦਾ 5 ਦਾ ਤੇ 7 ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਾੜਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ 6 ਦੇ ਜੋੜੇ ਤੱਕ 1 2 3 4 5 6, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 8 9 10 11 12, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ 100 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ 100 ਤੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ 1 ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ 2 ਨਾਲ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਤੋਂ ਥਰਡੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ 2 ਤੋਂ ਥਰਡੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ 98 ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ 4 ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 4 ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। 6 ਨਾਲ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ 2 4 6 ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੀ, ਤੇ 3 ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਬੇਟਾ 5 ਦੀ। 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, 5 ਏਕਮ 5, 5 ਦੂਣੀ 10 ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, 5 ਤੀਏ 15। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਆਹ ਰੋ ਪੂਰੀ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 30, ਤੇ 30 ਦੇਖੋ ਆ ਲਿਖਿਆ, 30 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਇਗਨਲ 35 40 45 50 55 ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ 55, 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 2 3 4 60 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ 60 65 70 75 80 ਤੇ 85 ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 2 3 4 ਪੰਜਵੇਂ ਅੱਖਰ ਤੇ 90 95 ਤੇ 100। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਨਲੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਲਈ ਡਾਇਗਨਲੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨਲੀ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 7 ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 7 ਦੇ ਵੀ ਡਾਇਗਨਲੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। 7 14 21 28 35 ਤੇ 42। ਹੁਣ 1 2 3 4 5 6 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਨਾ 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ। ਤੇ 49 ਤੋਂ 49 56 63 70 77 84। ਫਿਰ 1 2 3 4 5 6 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ 91 ਤੇ 98 ਇਹ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਬੇਟਾ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। 2 3 5 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 53 59 61 67 71 73 73 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 79 83 99 ਤੇ 97। ਤੇ ਇਹ 2 ਮੈਥਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 20 ਤੱਕ ਦੀਆਂ 100 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭੋ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਗਿਣ ਕੇ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 25 ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। From 1 to 100, 25 prime numbers are there.
तो इस तरह सानू ये भी पता लग गया कि जे कोई सवाल आता है 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਪਾਦ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਅਪਾਦ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਪਾਦ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਓ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, 8ਵੀਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ फ़ोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਨੌਲੇਜ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਪਾਦ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਪਾਦ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 2 3 5 7 11 13 17 19। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ 7 ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਾਦ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅਪਾਦ ਸੰਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। 7 ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਕੱਟੀਏ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾ ਕੇ ਕੱਟੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਜ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਲਸ ਨੇ ਇਹ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪਾਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 7 ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਾਦ ਸੰਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਅਪਾਦ ਤੇ ਇਸ ਅਪਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 99 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 90 ਇੱਕ 91 ਵੀ ਭਾਜ ਹੈ, 92 ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 93 ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 94 ਵੀ, 95 ਵੀ, 96 ਵੀ। ਇਹਦਾ 90 91 92 93 94 95 96 ਇਹ 7 ਰਕਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ 7 ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾ ਲਿਖੋ, ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲਿਖੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਪੇਅਰ ਲਿਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ 2 ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੇ 5, 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਗਏ 2, 5 ਤੇ 7, 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਗਏ 2, 11 ਤੇ 13 ਘਟਾਓ ਕਰੋ 2, 43 ਤੇ 41 ਘਟਾਓ ਕੀਤਾ 2, 71 ਤੇ 73 ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ 2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਤੇ 19 ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ 2। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਵੀ 2 ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਪਾਦ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਵਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਟਵਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਟਵਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 5 5 7 11 13 17 19 41 43 71 ਤੇ 73 ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ? ਟਵਿਨ ਸਹਿਭਾਜ, ਟਵਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖੋ ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਵਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਟਵਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਅਪਾਦ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ 2, ਸਿਰਫ 2 ਨੰਬਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪਾਦ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਅਪਾਦ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ 7 ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅਪਾਦ ਸੰਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋੜਾ ਹੈ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 96 ਤੱਕ ਦਾ। 90 91 92 93 94 95 96 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਾ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰ ਆਲ ਕਰ ਦਿਓ।